राहुल गांधी कहते हैं बदरुद्दीन आसाम की पहचान है। मित्रों, इससे हमें बाहर आना है। विकसित आसाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आसाम को बाढ़ मुक्त बनाया जाए। हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर हम आसाम को पूर्णतया बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी न आ पाए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर साल 7.5% भूमि कटाव में बह जाती है, ब्रह्मपुत्र बहाकर ले जाती है। मोदी जी ने सैटेलाइट से सर्वे किया है। सर्वे के अंदर हर जगह पे बड़े बड़े तालाब कहां बन सकते हैं, सरोवर कहां बन सकते हैं, और बाढ़ का पूरा पानी वो तालाब और सरोवर में कैसे डाला जा सकता है जिससे किसान सिंचाई भी कर पाए और पर्यटक भी यहां आ पाए। इस प्रकार का हम आगे व्यवस्था करना चाहते हैं। चिरांग जिला बिजनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टोटल 7,000 मकान बनाए हैं। पूरे आसाम में 4,42,000 घर बनाने का काम आसाम सरकार ने पूरा कर दिया है। मित्रों, 250 घर शहर में भी बनाए हैं और सिर्फ चिरांग जिले में 74,638 टॉयलेट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। यहां पर 78,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 66,000 किसानों को 60 करोड़ रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आसाम के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए हैं। तेल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी में नया टर्मिनल बन रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है। टिहू में फूड पार्क बन रहा है। जोकीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है और मोदी जी ने 1,06,000 आसाम के बासिंदों को जमीन का पट्टा देकर उनको जमीन का मालिक बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताने आया, हम घुसपैठ रोके इतना ही नहीं, ये काजीरंगा का जंगल है। आसाम का गौरव गैंडा वहां बसता था। एक घुसपैठिए वहां शिकार कर कर गैंडों को मारते थे। हमारी सरकार ने, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने काजीरंगा की जमीन को, भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराकर गैंडों के शिकार को रोकने का काम किया है। मित्रों, आज कोई घुसपैठिया काजीरंगा की जंगल के में अंदर नहीं। हमने सत्रों की भूमि को भी मुक्त कराने का काम किया है। 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाना लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराझार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में इसकी शुरुआत करी है। एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल गुवाहाटी में बन रहा है जिससे कैंसर के इलाज के लिए किसी को दिल्ली या कलकत्ते या चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख रुपया अपने इलाज के लिए मिले ऐसी व्यवस्था की है और हर किसान को 10,000 रुपया मिले, हर साल मिले, ऐसी व्यवस्था करी है। मित्रों, करेगा, असम की आवाज को सुनेगा और असम से असम को चलाएगा। यहां हमारे
दो कैंडिडेट्स हैं, आइए, रिकुबुद्दीन जी और मैडम दास जी, महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं और इनको तो आप अच्छी तरह जानते हो, आपके लिए काम करते हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए और असम में महाजोत की सरकार लाइए। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके कैंडिडेट ने मुझे बताया कि यहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट बनना था, साउथ कामरूप, बोको और चायगांव का एक डिस्ट्रिक्ट बनना था और हमने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को बीजेपी ने कैंसिल किया। छठी गारंटी आपके लिए, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये आपका डिस्ट्रिक्ट आपके लिए बन जाएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जनता पार्टी की सरकार करेगी और ढेर सारे वादे हमने किए हैं, मगर मैं आपको इतना ही कहना आया हूं, चुनाव दो खेमों के बीच में, एक और आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद है, और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए नाम गरों की भूमि को कब्जाने वाले बदरुद्दीन को लेकर आए हैं, और दूसरी ओर हम हर नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर श्रीमंत शंकरदेव के संदेश को पूरे आसाम के अंदर फैलाने की बात। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आसाम की संस्कृति की? आसाम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बदरुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वो नहीं रख सकते। मोदी जी के नेतृत्व में असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी ही आसाम की बहुरंगी सभ्यता को बचाकर रख सकते हैं। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं हमारे प्रत्याशी राय को जिताने के लिए यहां आया हूं। ये अजय एक सच्चा लड़ाका कार्यकर्ता है, इसको एक बार विधायक बनाओ, पूरे क्षेत्र के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये दिन रात आपके बीच में रहेगा। मुझे बताओ, कमल फूल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो, बटन दबाओगे? अजय कुमार राय को जिताओगे? बाढ़ मुक्त आसाम बनाओगे? घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाओगे? बदरुद्दीन और राहुल गांधी को हराओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বহুত 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 ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।
আৰু তেখেতক শলাগৰ সাৰাই আগবঢ়াবলৈ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চিৰাং জিলা সভাপতি সন্মানীয় বিপ্লৱ দেৱনাথ ডাঙৰীয়া দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি চিৰাং জিলাত এই নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে অসম চৰকাৰ গোৱালপাৰ ৰংজুলিতে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়ালে 3গৰাকীকো পথচাৰীক। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে 2জন, আহত হৈছে আন এজন। নিহত হৈছে নিপু হাজৰিকা আৰু প্ৰণৱজ্যোতি ৰায়। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে লোহিত ৰাভা। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বাহনখনে। প্ৰবাহ জনাইছো যে গোৱালপাৰ ৰংজুলিতে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অচিনাক্ত বাহনখনে মহতিয়ালে 3গৰাকীকো পথচাৰীক। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে 2জন, আহত আন এজন। নিহত নিপু হাজৰিকা আৰু প্ৰণৱজ্যোতি ৰায়। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে লোহিত ৰাভা। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাহনখনে পলায়ন কৰিছে। আৰফালে ভাৰতীয় বায়ুসেনাত সংযোজন ঘটিব 3খনকৈ নতুন ৰাফেল যুদ্ধ বিমানৰ। আজি পুনৰ ভাৰতলৈ আহিব 3খন ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান। সন্ধিয়া 7 বজাত গুজৰাটত অৱতৰণ কৰিব ৰাফেল 3খনে। ৰাফেল 3খনে আম্বালাৰ গোল্ডেন এৰো স্কোৱাড্ৰনত অৱতৰণ কৰিব। ফ্ৰান্সৰ পৰা পোনে পোনে আম্বালালৈ আহিব 3খনকৈ ৰাফেল। সংযুক্ত আৰৱ ৰাষ্ট্ৰৰ আকাশতে ভৰাব ইন্ধন যুদ্ধ বিমান 3খনত। প্ৰবাহ জনাও যে ভাৰতীয় বায়ুসেনাত সংযোজন ঘটিব 3খনকৈ নতুন ৰাফেল যুদ্ধ বিমানৰ। আজি পুনৰ ভাৰতলৈ আহিব 3খন ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান। সন্ধিয়া 7 বজাত গুজৰাটত অৱতৰণ কৰিব ৰাফেল 3খনে। ৰাফেল 3খনে আম্বালাৰ গোল্ডেন এৰো স্কোৱাড্ৰনত অৱতৰণ কৰিব। ফ্ৰান্সৰ পৰা পোনে পোনে আম্বালালৈ আহিব 3খনকৈ ৰাফেল। সংযুক্ত আৰৱ ৰাষ্ট্ৰৰ আকাশতে ভৰাব ইন্ধন যুদ্ধ বিমান 3খনত। জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খুৰছিদ মিৰ্জা আশিকুৰ ৰহমানে। অহা 6 এপ্ৰিলত সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচাৰৰ অভিযান। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী খুৰছিদ মিৰ্জা আশিকুৰ ৰহমানেও অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰভাৱ জনাও যে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খুৰছিদ মিৰ্জা আশিকুৰ ৰহমানে। অহা 6 এপ্ৰিলত সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচাৰ অভিযান। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী খুৰছিদ মিৰ্জা আশিকুৰ ৰহমানেও অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ প্ৰচাৰ। আগবাঢ়িছো গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিপু দাসৰ ৰিপৰ্ট। মোৰ লগত উপস্থিত আছে খুৰছিদ মিৰ্জা আশিকুৰ ৰহমান, যি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হয় তেখেতৰ লগত আমি পোনে পোনে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, মই আপোনাক ঘটাইছোঁ, দেখা গৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। আপুনি কি ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে? একচুৱেলি মই সিহঁতে আপোনাৰ ৰোড প্ৰচেছন কৰিছে, মিটিং কৰি আছে, মই ডোৰ টু ডোৰ গৈ আছোঁ। মানে দুখীয়া মানুহে ভোট দিয়ে আৰু সেই দুখীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে মই গৈ আছোঁ। আৰু এইটো সমষ্টিত মোৰ দেউতা 28 বছৰ MLA আছিল। তেওঁৰ এটা প্লেটফৰ্ম আছে, মই তেওঁৰ প্লেটফৰ্মটো বেক কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু সেইটো যদি আহে মই এইটোৱে সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হ'ম বুলি মোৰ বিশ্বাস। একচুৱেলি জলেশ্বৰ সমষ্টিত বহু সমস্যা আছে, তাৰ মাজত মেজৰ সমস্যা হ'ল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, যিটো আপোনাৰ মোৰ দেউতা 2006 যেতিয়া MLA হৈছিল তেতিয়া স্পাৰ বনাইছিল। সেই স্পাৰখন ৰিপেয়াৰিং নকৰাৰ কাৰণে আজি বিগত কেইমাহ আগত আমাৰ ইয়াত বানপানী হৈছিল। মই যদি বিধায়ক হওঁ, মানে এইবাৰ যিটো বানপানী আহিব তাৰ আগতে কমচে কম 3টা বল্ডাৰ স্পাৰ কৰিম বুলি ৰাইজক কৈছোঁ। আৰু যদি মই সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ MLA শ্বিপ যদি মোক আল্লাহ বা ভগৱানে MLA বনায়, 3 মাহৰ ভিতৰত MLA শ্বিপ ৰিজাইন দিম মই যদি কৰিব নোৱাৰোঁ। মূল যুঁজখন কাৰ লগত হ'ব আপোনাৰ? মূল যুঁজখন এটা চাওক, UDFৰো ইয়াত এটা বেল আছে, কংগ্ৰেছৰো বেল আছে, কিন্তু আফজালুৰ ৰহমানৰো ভীতি আছে। যিহেতু ইয়াত তিনিকোণীয়া কণ্টেষ্ট হৈ আছে, 2টা দলৰ লগতে কণ্টেষ্ট হ'ব, কিন্তু মাজেদি মই ওলাই যাম বুলি আমাৰ জনসাধাৰণক কৈ আছে, দুখীয়া মানুহক কৈ আছে। ইয়াৰ আগত UDFে 2বাৰকৈ MLA হৈছিল, সেইটো আমাৰ কাৰণে হৈছিল। আফজালুৰ ৰহমান বেল্টৰ মানুহে UDFক ভোট দিছিল, সেইকাৰণে UDF জয়ী হৈছিল। কিন্তু যিহেতু আমি এইবাৰ কেণ্ডিডেট, UDFৰ এতিয়া অস্তিত্ব নাথাকিব। আৰু কংগ্ৰেছ যিজন কেণ্ডিডেট, তেওঁক এইটো সমষ্টিৰ মানুহে ভাল নাপায়। তেওঁ এবাৰ MLA হোৱাৰ পিছত বহু কিবা কিবি কাম কৰিছে, যিটো মানুহে আজিলৈকে গাই ফুৰে। সেইকাৰণে তেওঁক ভোট নিদিবাৰ 3বাৰ তেওঁ ষ্টাণ্ড কৰিছিল, 3বাৰে তেওঁ হাৰিছিল। এইবাৰ 4ৰ্থবাৰ তেওঁক 4বাৰৰ কাৰণে একেবাৰে বিদায় দি দিব এইটো সমষ্টিৰ পৰা।
আৰু দুধনৈ দেৱা নিৰ্বাচনী যুঁজত সমূহসমৰত ৰাভা জাতীয় সংগঠনৰ দুই প্ৰাক্তন নেতা দুধনৈ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শ্যামজিৎ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব একালৰ সতীৰ্থ তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ ৰাভাই। উল্লেখযোগ্য যে 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম আৰু বিজেপি মিত্ৰ দলৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ দুধনৈ সমষ্টিত অভিলেখ সংখ্যক ভোট লাভ কৰি বিধায়ক হৈছিল দীপক কুমাৰ ৰাভা। কিন্তু এইবাৰ বিজেপিয়ে টিকট প্ৰদান নকৰাত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে দীপক কুমাৰ ৰাভাই। দুয়োৰে মাজত এতিয়া চলিছে তীব্ৰ ৰাজনৈতিক বাক্যবাদ। তেওঁকতো আমি ক'লোঁ বহুবাৰ ক'লোঁ যে আপুনি খেলিব নালাগে, মই নিজে তেওঁক অনুৰোধ কৰিলোঁ। তেওঁ যথেষ্ট আমাৰ অনুৰোধক প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি তেওঁ খেলাৰ কাৰণে মনোনিৱেশ কৰিলে। ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি তেখেতকতো MLA বনালে, প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি পেলাই আজি ৰাভা হাছং যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতো তেখেতৰ সম্পৰ্ক বেয়া। এতিয়া ক'ত থাকিব তেওঁ? এনেকুৱা মানুহজনৰ অৱস্থা হ'ব, তেওঁ পাছৰ পৰা কোনোবা উচতনি দি আছে, পিছত দীপক ৰাভাই গম পাব তেওঁ কোনো ফেক্টৰ নহয়। তেওঁতো কোনো চাব 2000 ভোট হয়তো পাব, তাৰ ওপৰত ভোট নাপায়। বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এটাই ক্ষোভিত হৈছে, আমি 5 বছৰে ইমান কষ্ট কৰি পাৰ্টিটোক ইমান ষ্ট্ৰেংথেন কৰিলোঁ, শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ কৰালোঁ, টিকেট কোনোবা টংকেশ্বৰ ৰাভাই দিব এইটো সংগঠন মানুহে মানি ল'ব নেকি? বিজেপিৰ মানুহ মানি ল'ব নেকি? কেতিয়াও নামানে। টংকেশ্বৰৰ এই চিন্তা কোনোদিন ছাকচেছ নহয়। মংগলদৈ আৰক্ষীৰ চাউনীত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মংগলদৈ নিৰ্বাচনত জড়িত গৃহৰক্ষী জোৱানক লাঠিচালনা, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰে। পৰ্যাপ্ত মাননি নিদিয়াকৈ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে আৰু ক্ষোভ জোৱানসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। পুনৰবাৰ জনাইছো যে মংগলদৈ আৰক্ষী চাউনীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মংগলদৈ নিৰ্বাচনত জড়িত গৃহৰক্ষী জোৱানক লাঠিচালনা, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা, পৰ্যাপ্ত মাননি নিদিয়াকৈ ক্ষোভ জোৱানসকলৰ মাজত। ইফালে আমিনগাঁও ৰেলৱে বজাৰত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেলৱে বজাৰ পথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথত বাগৰি পৰিল কণ্টেইনাৰ। টাইলছ কঢ়িয়াই আনিছিল কণ্টেইনাৰখনে। কথন বিপৰায়ণ ৰখা পৰিছে চালকজন। আহত চালকজনক GMCHত ভৰ্তি কৰা হৈছে। বহন ক্ষমতাতকৈ অধিক সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পুনৰ জনাইছো যে আমিনগাঁও ৰেলৱে বজাৰ পথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথতে বাগৰি পৰে এখন কণ্টেইনাৰ। টাইলছ কঢ়িয়াই আনিছিল এই কণ্টেইনাৰখনে। কথন বিপৰায়ণ ৰখা পৰিছে কণ্টেইনাৰখনৰ চালকজনৰ। আৰু কাইলৈ ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈছে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসন। জিলাখনৰ 3টা সমষ্টি ক্ৰমে ওদালগুৰি, মাজবাট আৰু পানেৰী সমষ্টিত ভোটকেন্দ্ৰসমূহত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যাৱতীয় সকলো সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে। কোভিডৰ প্ৰটকল অনুসৰি চেনিটাইজাৰ, মাস্ককে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী মজুত কৰি ৰখা হৈছে ভোটকেন্দ্ৰসমূহত। আৰু কেনেদৰে ওদালগুৰিত ইতিমধ্যে চলিছে এই প্ৰস্তুতি আগবঢ়াইছে এক ৰিপৰ্ট ৰিপুঞ্জয় নাথৰ। কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ তৎপৰ হৈ পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে পানেৰী, ওদালগুৰি আৰু মাজবাট এই 3টা সমষ্টি এই ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনে এইটো কণ্ডাক্ট কৰিব। আৰু তাৰপিছতেই আচলতে আজি কিছু সময় পিছতে ইয়াৰ পৰা যিবিলাক পুলিং এজেণ্ট আছে, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আছে, সকলো ওলাই যাব। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকী আছে, তেওঁৰ পৰা মই কিছু জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, কি যোগান ধৰা হৈছে আৰু কেতিয়া মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব, পুলিং এজেণ্টে হওক বা প্ৰিজাইডিং এজেণ্টে? বৰ্তমান ইছ্যু ৰিচিপ্টৰ বস্তুবোৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইয়াতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত লাগতিয়াল আটাইখিনি সামগ্ৰী, ইলেক্ট্ৰেল ৰোলৰ পৰা আদি কৰি EVM, যিহেতু এইবাৰ EVMত হ'ব, EVM, VVPAT, সেই আটাইখিনি তেওঁলোকক দিয়া হ'ব। তাৰ উপৰিও কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোভিডৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰটেকশ্যন ইকুইপমেণ্ট লাগে, হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ পৰা আদি কৰি মাস্ক, এই আটাইখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক যোগান ধৰা হ'ব। তেওঁলোকক ইয়াতে বস্তুখিনি দিয়াৰ পিছত যিসকল পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া, তেওঁলোকে বস্তুবোৰ ইয়াতে পৰীক্ষা কৰি চাব আৰু তাৰপিছত ইয়াতে তেওঁলোকে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি তাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হ'ব। সম্পূৰ্ণ যাৱতীয় যি ব্যৱস্থা লাগে সম্পূৰ্ণ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? হৈছে সম্পূৰ্ণখিনি যোগাৰে কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলাও হৈছে। সকলোলে
এইটোৱে আমাৰ আহ্বান থাকিলে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা যাতে নিৰ্বাচনটো শান্তিপূৰ্ণ হয়, নিকা হয় আৰু সুন্দৰভাৱে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ অন্ত পৰে। আৰু এই তিনিটা সমষ্টিত বিশেষ স্পৰ্শকাতৰ কিবা চেণ্টাৰ আছে নেকি? স্পৰ্শকাতৰ তেনেকৈ কেইটামান আছে। এইটো আমাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে থাকে আৰু যিটো যোৱাটো ইলেকশ্যনৰ এটা ৰিপৰ্ট থাকে, সেই ৰিপৰ্টটোৰ ওপৰত বেছ কৰি স্পৰ্শকাতৰ কৰা হয়। এই বিষয়ে নিৰ্বাচনী বিষয়া তেওঁ ভালদৰে ক'ব পাৰিব। এয়ে আছিলে নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীৰ ভাষ্য। মই কিছু ভিতৰলৈ যাবলৈ, ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইদৰে আচলতে শাৰী শাৰীকৈ পানেৰী, মাজবাট, ওদালগুৰি এই তিনিটা সমষ্টিৰ সম্পূৰ্ণ যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কাউণ্টাৰবিলাক এইদৰে খোলা হৈছে আৰু ক'ভিডৰ প্ৰতি ক'ভিডৰ যি নীতি নিয়ম আছে, সকলো নীতি নিয়ম মানি পেলাই আচলতে এইদৰে তেওঁলোকে এই যাৱতীয় ব্যৱস্থাসমূহ যোগান ধৰিছে।